I now request Sayyid Ali Shah Gilani to take the stage. Arif Saab has put his point of view with passion, and I would request all of you to also listen carefully and patiently to Mr. Gilani. اللہ آلمائٹی کے نام سے میں سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے کی جو آرگنائزیشن ہے، کنکلیو ہے، انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے، ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے اور جو درد اور دکھ ہم سہ رہے ہیں اس کا آپ نوٹس لیں گے اور بھارت کے عوام کے ساتھ، بھارت کے انٹیلیجنسیا کے ساتھ، بھارت کے میڈیا کے ساتھ، بھارت کی سیاسی قیادت کے ساتھ جو بات ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا آپ وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے۔ محترم فاروق صاحب انہیں یہ بات کی، وہ بولنے والوں میں شامل نہیں تھے، ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اور یہ بزرگوں کی بات ہے، آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج کر کے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن عادت جو ہوتی ہے وہ کسی علاج سے دور نہیں ہو جاتی۔ عادت، اور اس عادت سے کوئی مجبور ہو کر بہرحال درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ فاروق صاحب چیف منسٹر رہے ہیں، آج بھی بھارت کی حکومت میں منسٹر کے مقام پہ ہیں، لیکن بہرحال میں جو بات کہوں گا وہ موضوع کے ساتھ ہوگی۔ محترم عارف محمد خان صاحب نے موضوع کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ بہت دور گئے اور مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ میں موضوع پہ بات کروں گا، کشمیر واٹ نیکسٹ، کشمیر واٹ نیکسٹ، یہ میرا موضوع ہے اور میں اسی پر بات کروں گا، اور پھر ایک بار آپ کو دلمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ میری بات سمجھیے، اس کو جاننے کی کوشش کریے اور میری بات پر آپ غور کریے۔ کشمیر واٹ نیکسٹ، کشمیر کا مطلب ہے جموں و کشمیر، جموں، ویلی، لداخ، یہ تینوں ریجن۔ جب ہم کشمیر کہیں گے تو اس میں تینوں ریجن آ جاتے ہیں، وہ صرف ویلی ہی نہیں ہے، اور تینوں ریجن میں جو میجارٹی ہے، میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کہوں گا کہ میں میجارٹی کے سینٹیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور بھارت نے اکتوبر 47 میں جب وہاں فوجیں بھیجی ہیں تو جہانی پنڈت نہرو نے وعدہ کیا، لال چوک میں فاروق صاحب کے والد بزرگوار کی موجودگی میں انہوں نے فرمایا
کہ ہماری جو فوجیں ہیں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہیں گی، ہم اپنی فوجوں کو نکالیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ آجانی پنڈت نہرو نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اب بھی موجود ہے۔ جیسے ابھی حال ہی میں بھارت کے موجودہ وزیر داخلہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ واٹ از دا کشمیر پرابلم؟ کشمیر پرابلم از بروکن پرومیسز۔ جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے ان وعدوں کو توڑا گیا ہے، ان وعدوں سے انحراف کیا گیا ہے، ان وعدوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہی ہے کشمیر کی سمسیا اور کشمیر پرابلم اور کشمیر کا ڈسپیوٹ۔ اور پھر جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا ہے، اور اقوام متحدہ میں طویل بحث و تمہیز کے بعد کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ سب قراردادوں پر بھارت نے دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے ان قراردادوں کو، اور یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ بھائی جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور جب تک وہاں کے عوام کو استصواب رائے عامہ کا موقع نہ دیا جائے اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت صرف اور صرف یہی مطالبہ کرتی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے کیے جائیں۔ یہ ہے ہمارا بنیادی مطالبہ، اور یہی ہے جموں کشمیر کے متنازع مسئلے کی تاریخ کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ الیکشن کی بات کہی گئی، ہم نے الیکشن لڑا ہے 1935 عیسوی میں انگریزوں کے دور اقتدار میں کانگریس نے بھی الیکشن لڑا اور مسلم لیگ نے بھی الیکشن لڑا۔ اس کے بعد ان سے کسی نے نہیں کہا کہ اب تو آپ نے الیکشن لڑے ہیں انگریزوں کے دور اقتدار میں، اب آپ کو ہندوستان کی آزادی کی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ الیکشن ہم نے لڑے، الیکشن اسی لیے ہم نے لڑا کہ بھائی جمہوری طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ راستہ جو ہے ہندوستان یہ راستہ اختیار نہیں کر رہا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے قراردادوں کو عملا کر اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دے کر مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ طریقہ بھارت اختیار نہیں کر رہا ہے۔ بھارت کی وہاں 7 لاکھ فوجیں ہیں، اور میں دعویٰ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ گلوبل لیول پہ جائزہ لے لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو فوجی کنسنٹریشن ہے، فوج کا جو جماؤ ہے وہ جموں کشمیر میں ہے بھارت کی طرف سے، اور جہاں 7 لاکھ فوجیں ہیں، جہاں 1.5 لاکھ کے قریب آرمڈ پولیس ہو، اور جہاں VDCs ہوں، ولیج ڈیفنس کمیٹی والوں کو بھی گن دیے گئے ہوں، وہاں کے لوگوں کی میزریز کو، وہاں کے لوگوں کے مصائب اور مشکلات کو، وہاں کے لوگوں کے جو ان کو جو کچھ سہنا پڑ رہا ہے اس کا آپ صرف انسان ہونے کی حیثیت سے اندازہ کریے۔ میں آپ کو کسی اور حیثیت سے مخاطب نہیں بنا رہا ہوں، ہم سب انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسانیت کو مخاطب بنا رہے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک انسانوں کا 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں، 13 ملین لوگ ہیں، چاہے لداخ میں رہ رہے ہوں، چاہے آزاد کشمیر میں، چاہے جموں میں، چاہے وادی کشمیر میں، یہ ایک انسانی گروہ ہے۔ آخر اس انسانی 1 کروڑ 30 لاکھ لوگوں سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں، کٹ کر رہ سکتے ہیں؟ ان کی میزریز اور ان کے جو مصائب ہیں ان کو کیسے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ انسانی رشتے سے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں، اس کے بعد کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ اور، کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ دوسرا سٹیج آتا ہے۔ پہلا سٹیج جو ہے ہمارے انسان ہونے کا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے جب آپ دیکھیں گے تو جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے انہوں نے 47 سے لے کر آج تک بہت قربانیاں دی ہیں
अपना पैदाइशी और बुनियादी हक हासिल करने के लिए, लेकिन उनको ताकत की बुनियाद पे दबाया जा रहा है और फौजी ताकत की बुनियाद पे उनके पैदाइशी हक को सलब किया जा रहा है। और ये चीज बहरहाल इसके खिलाफ तो जद्दोजहद होती रहेगी कि भाई ये जो फौज के बलबूते पे जो वहाँ कुछ हो रहा है वो बहरहाल भारत के जो दावी हैं, जमहूरियत के दावी, जमहूरियत के जो ऐलान भारत कर रहा है, मैं बगैर किसी खौफ तरदीद के ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के मजमूई खिते में मजमूई जो आबादी वहाँ की है, उन्होंने आज तक भारत का जमहूरी चेहरा कभी नहीं देखा है। वहाँ फौज है, वहाँ फौज का राज है, वहाँ पुलिस का राज है, वहाँ फौज घरों में दाखिल हो सकती है, फौज वहाँ गिरफ्तारियां करती है, फौज वहाँ कत्ल करती है, फौज वहाँ इज्जतें लूटती है, फौज ने वहाँ 28 लाख कनाल जमीन पे कब्जा कर लिया है, फौज वहाँ जंगलात में उनके जो बैंकर्स लगे हुए हैं, उन बैंकर्स में बैंड सा मशीनी लगी हुई है, जंगलात के दरख्त काटे जाते हैं, उनको चीरा जाता है और फर्नीचर बनाकर घरों को भेजा जा रहा है। सिर्फ शोपियां जिले में मैं आपको कहूंगा कि 5200 कनाल जंगलात की जमीन पर कब्जा किया गया है और जो जंगलात के माहिर लोग हैं उनका कहना है कि 3 लाख से 4 लाख तक वहां जंगलात के दरख्त कटेंगे। और इस तरह हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो जराया और वसाइल हैं, उन वसाइल से कंट्रोल किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अवाम की गालिब अक्सरियत जो है वो बहरहाल बेपनाह मजालिम का शिकार बनाई जा रही है। और मैं मुख्तसर अंदाज में आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा। गुज़श्ता 20 वर्षों के दौरान 1 लाख लोग शहीद किए जा चुके हैं और अगर हम 47 से ले लें कि जितने लोग शहीद किए जा चुके हैं, 47 में एक जम्मू में जिल्दो नवा के मुसलमानों को बुलाया गया कि पाकिस्तान बना है, हम आपको पाकिस्तान भेजेंगे और फिर उनका मैसेकर किया गया। 2.5 लाख तो कंफर्म फिगर है, लेकिन आज जो वहाँ अब तक जो वहाँ आईनी गवाह आई विटनेसेस जो वहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग, उनका कहना है कि 5 लाख के करीब मुसलमान वहाँ मारे गए और सूबे जम्मू में जो मुसलमानों की मेजॉरिटी थी उसको अक़लियत में तब्दील किया गया और 10 लाख के करीब वो लोग हैं जो जम्मू खास तौर जम्मू प्रोविंस से हिजरत करके हमसाया ममालिक और 60,000 खवातीन की तजलील और असमत दरी की गई है और 8,000 से 10,000 तक लोग लापता हैं। गिरफ्तार किए जाने के बाद कोई पता नहीं है उनका कि जिंदा हैं या मुर्दा हैं और कहाँ ले जाए गए हैं वो। ये 8 से 10,000 तक लोग हैं, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। ये बहुत ही मोहतात तरीके पे सर्वे करके जायजा लेकर ये आदाद शुमार जमा कर दिए गए हैं और 1 लाख लोगों का जिस्मानी टॉर्चर किया गया है। मैं आपको बताऊंगा टॉर्चर क्या होता है, कैसे किया जा रहा है। टॉर्चर हमारे जवानों को गिरफ्तार करने के बाद इंट्रोगेशन सेंटरों में ले जाया जाता है, वहां उनको सरों के बल लटकाया जाता है, उनके जिस्मों पे रोलर फेरे जाते हैं और उनको जलती हुई सितों पे जलाया जाता है, उनके जिस्मों में लोहे की सलाखें तक दाखिल कर दी जाती हैं। ये टार्चर होता है हमारे जवानों का और ये सख्तियां होती हैं। और सूरत हाल ये है कि एक कोई जवान वहाँ CRPF या BSF या रेगुलर आर्मी की गोली से मारा जाता है, अभी उसकी लाश भी उठाई नहीं जा चुकी होती है कि मारने वाले को उसको इनाम दिया जाता है, 1 लाख तक उसको रिवॉर्ड दिया जाता है और उसको प्रमोशन दी जाती है कि तुमने एक जवान को शहीद किया। वो फिर नाम उसको देते हैं, भाई ये मिलिटेंट था। सारे मिलिटेंट नहीं होते हैं, सारे बंदूक बरदार नहीं होते हैं, लेकिन अक्सरियत जिनको शहीद किया गया है वो बहरहाल निहत्ते थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी, वो मैदान में लड़ नहीं रहे थे, लेकिन बहरहाल वो इनोसेंट थे, बेकसूर थे, गैर मुसल्लह थे और उनको इस बेदर्दी के साथ
वहाँ शहीद किया जा रहा है। 50,000 यतीम बच्चे हैं। ये यतीम बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप खास तौर गिरफ्तार किए जाने के बाद लापता कर दिए गए हैं, और 30,000 खवातीन बेवाएं हैं, और 2,700 ऐसी कब्रें हैं जिन कब्रों के बारे में मालूम ही नहीं है इनमें किन लोगों को दफनाया गया है। और इसी तरह ये जो 1,000 हाफ विडोज हैं, हाफ विडोज यानी उनके शौहर गिरफ्तार किए जाने के बाद लापता हैं, और वो खवातीन अब भी इंतजार कर रही हैं कि हमारे खावन जिंदा होंगे तो आ जाएंगे। तो इस तरह ये जो आप देख रहे हैं कि मिजरीज हैं, कितने मसाइब ढहाए जा रहे हैं हमारी अक्सरियत, जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत पे, चाहे वो वादी के रहने वाले हों, चाहे पुंछ के हों, चाहे राजौरी के हों, चाहे डोडा के हों, चाहे किश्तवाड़ के हों, चाहे रामबन, बानिहाल और भद्रवाह के हों। जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ उन पर तशद्दुद बरता जा रहा है, और उनके साथ गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक बरता जा रहा है। तो हम इस सूरत हाल में चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम जो हिंदुस्तान की तामीर में और हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको तामीर करने के लिए ये जम्मू कश्मीर के मसले पर गैर जानिबदाराना तवज्जो दें कि हमारा मुतालबा है कि भाई पुरअमन तरीके से इस मसले को हल किया जाए। जो आपने वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा करें, और जो करारदादें आपने तस्लीम की हैं उन करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम को इस्तिस्लाब रायामा का मौका दिया जाना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात गुज़श्ता 63 साल से खराब हैं, और ये बुनियादी वजह है मसला कश्मीर। और हिंदुस्तान जो इकोनॉमिकली और इक़्तिसादी लिहाज से जो हिंदुस्तान के मजलूम अवाम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी मैंने गुज़श्ता दिनों खुद अपने कानों से सुना कि सिर्फ दिल्ली में 1 लाख लोग ऐसे हैं जो आसमान की छत तले जिंदगी रातें और दिन गुजारने पर मजबूर हैं। और गुज़श्ता दिनों 2005 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है कि भारत में 25 लाख लोग भूखमरी से मर रहे हैं। और इस तरह ये गुर्बत का जो माहौल है, 40% यहाँ आबादी जो है गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और आप ये बात भी खुद जानते हैं कि भाई भारत जो है वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क है जो हथियार खरीद रहा है। सबसे ज्यादा हथियार जो भारत खरीद रहा है सारी दुनिया के मुकाबले में सारे ज्यादा हथियार वो जमा कर रहा है। तो इस तरह हम इस सूरत हाल से भारत को नजात दिलाना चाहते हैं, और नजात का रास्ता सिर्फ ये है कि भाई जम्मू कश्मीर के मसले को उसके तारीखी पस मंजर की रोशनी में हल किया जाए। मैं आपको ये बात भी याद दिलाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारी जो एक मिनट हमारी जो कमिटमेंट है, हम पीसफुल स्ट्रगल चला रहे हैं, खास तौर 2008 से हमारे लाखों लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग ईदगाह में आ गए, लाखों लोग आरसी ग्राउंड में आ गए, लाखों लोग पांपोर में आ गए जब अब्दुल अजीज शहीद हो गए, और लाखों लोग हम कहते हैं कि हमें भारत के फौजी तसल्लुत से आज़ादी चाहिए। आखिर अगर आप मिस्र के अभी 17 दिन के अवामी एहतजाज पर नजर रख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम तो गुज़श्ता 63 साल से सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपना मुतालबा जायज मुतालबा दोहरा रहे हैं। तो हमारी तरफ से आप लोगों ने आंखें क्यों बंद की है? हमारी तरफ से आप लोगों ने दिलों पर ताले क्यों चढ़ाए हैं? आखिर हम भी तो मुजाहरा करते हैं, हमारे मुजाहरे पुरअमन होते हैं, और 2008 से हम में से कोई किसी ने गन नहीं उठाया वहां एहतजाज के मौके पे, और फिर भी 200 लोगों को 2008 से 200 लोगों को भारतीय फोर्सेस या पुलिस ने शहीद कर दिया, और गुज़श्ता 2010 में 1117 लोगों को शहीद कर दिया गया।
اور جن لوگوں پر یہ الزام دیا جا رہا ہے بھئی یہ سٹون پیلسرز ہیں، ان کو گرفتار کر کے جموں کی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے جن کی گولیوں سے 117 لوگ شہید ہو گئے ان کو کوئی نہیں گیلانی پوچھتا، صاحب ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کیا جا رہا ہے، گیلانی صاحب ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے، گیلانی صاحب ذرا صورتحال بات کیجیے۔ پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے، اور ہمارا جو جنوین مطالبہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اور فریڈم فرام انڈیاز فورسیبل آکیپیشن، یہ ہے ہماری بنیادی ڈیمانڈ، اور اس پر ہم انشاءاللہ اپنی پرامن جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔